رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ بے شک قتل امام حسین مومنین کے قلب کی ایک ایسی حرارت ہے جسے کبھی کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اور اس حدیث کی بہترین دلیل 40 امام حسین ہے۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ لأہلہ والصلاة والسلام۔ تبلیغ کو تہنیت عرض کرتے ہیں اس NN چینل کا، کہ جس نے اتنا بڑا پلیٹ فارم تیار کیا، جس سے علماء اور قوم دونوں کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم، علماء کے لیے بہترین پلیٹ فارم اس اعتبار سے ہے کہ علماء بات جو ممبر پر یا دوسرے مقامات پر نہیں کر سکتے، اس پلیٹ فارم کے عنوان سے اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے وہ اپنی باتیں قوم اور قوم والوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور قوم کے لیے بہترین پلیٹ فارم اس اعتبار سے ہے کہ وہ چیزیں، وہ مطالب اور وہ باتیں کہ جو دوسری جگہوں پر دستیاب نہیں ہو پا رہا تھا، اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے قوم کے لوگوں کو وہ چیزیں مل جائیں گی۔ کتنا بڑا پلیٹ فارم، 84 موضوع، 84 علماء، ہر شخص اپنی اپنی تحقیق کے اعتبار سے اور اپنے اپنے علم کے اعتبار سے ان مطالب کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں قائد محترم جناب مولانا اسلم رضوی صاحب کا کہ انہوں نے مجھ کو یہ موضوع دیا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مسئلہ ذمہ داری کا ہے تو ایک بات کہتے چلے کہ اس وقت کوئی بھی اپنی ذمہ داری کو صحیح سے نہیں نبھا رہا، کوئی تو بالکل نہیں نبھا رہا ہے، اور کوئی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سے شاید بعض کو نبھایا جا رہا ہے اور بعض نظر انداز کی جا رہی ہے۔ اصل میں ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو دوسروں کے کندھوں پر ڈال کر اور خود سبکدوش ہو جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ذمہ داری ہماری ہے وہ دوسرا نبھائے گا، ہم بیٹھ کے صرف تماشا دیکھیں یا اس کا تذکرہ کریں یا اس کا بیان کریں۔ اگر ہم ذمہ داری کو تقسیم کریں تو یہ ہماری ذمہ داریاں جو عنوان قبلہ نے مجھ کو دیا، اس کے تحت میں چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں جو آپ تک ہم نہیں پہنچا پا رہے تھے وہ اس کے ذریعے سے پہنچا دیں۔ ذمہ داریوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ہماری ذمہ داری دین اور مذہب کے تئیں کیا ہے، ہماری ذمہ داری دنیا کے اعتبار سے کیا ہے، ہماری ذمہ داری کلچر اور سماج کے اعتبار سے کیا ہے۔ یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور تینوں جگہ پر ہر شخص اگر اپنی اپنی ذمہ داری نبھائے تو اگر دین کے اعتبار سے نبھائے تو بہترین دین اور مذہب جو دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہو سکتا ہے تو ہم بن سکتے ہیں۔ ہمارے بچے، ہمارے جوان اگر کسی گلی کوچے سے نکلیں گے تو لوگ اشارہ کر کے کہیں گے کہ یہ مسلمان کا بچہ جا رہا ہے، یہ شیعہ اثنا عشری جا رہا ہے، یہ فقہ جعفریہ کا ماننے والا جا رہا ہے۔ اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری کو نبھائے، لوگ ہم کو دیکھ کر سبق حاصل کریں اور آپس میں گفتگو کریں گے کہ ہمارے بچوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے جیسے مسلمان کا بچہ، ہمارے بچوں کو ایسا ہونا چاہیے جیسے اہل تشیع کا بچہ۔
हमारे बच्चों को और जवानों को भी ऐसा होना चाहिए जैसे अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के मानने वालों के बच्चे और जवान, अगर हम जिम्मेदारियां अपनी पूरी करते हैं तो। उसके बाद दूसरा मसला आता है दुनियावी एतबार से। दुनियावी एतबार से भी हमारे ऊपर पूरी जिम्मेदारियां, ऐसा नहीं कि हम सुबुदोश हैं। अगर हम किसी इलाके या एरिया में रह रहे हैं, किसी महल्ले में रह रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी उस इलाके और उस महल्ले के एतबार से क्या है, हमारी जिम्मेदारी जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर के एतबार से क्या है, हमारी जिम्मेदारी जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के एतबार से क्या है। अगर हर शख्स अपनी जिम्मेदारियां निभाए तो एक बेहतरीन इलाका हो सकता है, एक बेहतरीन शहर बन सकता है और एक बेहतरीन मुल्क बन सकता है। देखिए कुछ ऐसे ममालिक हैं, आप हजरात भी सुनते होंगे अखबारों में, न्यूज़ में, कि जहाँ पर लोग जानवरों की तरह रहते हैं। तो मुल्क तो है, लोग हैं, भीड़ भाड़ है, सब कुछ है, लेकिन उन लोगों की क्या इज्जत और क्या वक़्त है ये आपको पता है। लेकिन कुछ ऐसे शहरी, कुछ ऐसे मुल्क के लोग जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, तमद्दुन वाले लोग हैं, कल्चर वाले लोग हैं और कानून के एतबार से वो कानून को मानते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, तो आप देखें उन शहर नमूना बन जाता है, वो एरिया इलाका जो है नमूना बन जाता है और वो मुल्क एक नमूना बन जाता है लोगों के लिए। इसी तरीके से समाज, कल्चर, समाज और कल्चर के एतबार से हमारी जिम्मेदारी क्या है। हमारा बच्चा जब हमारे घर से निकलकर एक समाज में जाता है तो वो हम अपने बच्चे को जो समाज के हवाले कर रहे हैं वो किस एतबार से कर रहे हैं, उसकी तरबियत करके, उसकी किस तरह की तरबियत हमने की है कि जब हमारा बच्चा समाज में जाए, कल्चर में जाए, लोगों के बीच में जाए, तो वो उसको कल्चर को खराब करे, समाज को खराब करे, अच्छा करे। समाज बनाता कौन है? समाज तो हम ही बनाते हैं। समाज कोई किताबों से नहीं आता है, समाज और कल्चर जो है वो कोई दूसरा बना के नहीं देता। हमारे अफकार, हमारे अमाल, यही सब सारे लोगों के अफाल और अमाल मिलके कल्चर एक समाज बनता है। देखिए अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा मोड़ आ जाता है, कई मवारिद मेरे सामने आए कि लोग परेशान हो जाते हैं। परेशानी क्या? अल्लाह का हुक्म ये है कि ये काम करो इस तरह से, कल्चर और समाज कहता है ये काम करो इस एतबार से। यानी अगर हुक्म खुदा के तहत वो काम किया तो कल्चर बुरा कह रहा है, समाज बुरा कह रहा है, और अगर समाज के एतबार से वो काम किया तो अल्लाह बुरा भला कह रहा है, नफरीन कर रहा है, कुरान बुरा कह रहा है, दीन बुरा कह रहा है। अब दोनों में टकराव पैदा हो गया। ये टकराव क्यों पैदा हुआ? टकराव पैदा होने की वजह, मेन वजह, खास वजह यही थी कि हमारा कल्चर दीन से अलग था, हमारा कल्चर कुरान से अलग था, हमारा कल्चर हुक्म खुदा से अलग था, हमारा कल्चर, हमारा समाज सुन्नत मोहम्मदी से जुदा था, हमारा कल्चर, हमारा समाज आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बताई हुई बातों से बिल्कुल जुदा था। अगर हम आले मोहम्मद के अमल की बातों पर अमल करते, उनकी सिफारिशात के ऊपर अमल करते, कुरान के ऊपर अमल करते, रसूल की सुन्नत पर अमल करते, तो फिर हमारा कल्चर और खुदा का कल्चर दोनों एक होता। फिर हमको ये मुश्किल नहीं होती कि खुदा ये कह रहा है, समाज ये कह रहा है। अगर समाज की बात मानते हैं तो खुदा नफरीन कर रहा है, और अगर खुदा की बात मानते हैं तो समाज बुरा भला कह रहा है। ये उसी वक्त हो सकता था कि जब हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते। क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया, समाज को भी दूसरे लोगों के हवाले कर दिया और अपने आप को भी दूसरे लोगों के हवाले कर दिया, लिहाजा हम मुश्किल में गिरफ्तार हो गए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।